السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. بلغ العلا بكماله كشف
الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عاشق رسول معشوق خلائق मुजद्दद महफिल सीरत हज़रत शाह साहेब केबला रहिमाहुल्लाह कर्तृक प्रवर्तित 55तम ऐतिहासिक आंतर्जातिक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लम महफिलेर आजकेर चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवसेर এই অধিবেশনের परम श्रद्धाभाजन सभापति बांग्लादेशेर अन्यतम दीनी विद्यापीठ बैतुश शरफ आदर्श कामिल माद्रासार सुयोग्य स्वनामधन्य अध्यक्ष महोदय ताजुल उलामा शामसुल उलामा विशिष्ट इस्लामी चिंताविद शिक्षाविद इस्लामिक स्कलार आमार परम श्रद्धेय जनाब अलहाज हजरत मौलाना अबू साले मोहम्मद सलीमुल्लाह साहिब बारकल्लाहु फी हयाती। आजकेर महफिलेर विशेष मेहमान जनाब अलहाज मुस्ताक अहमद साहेब साबेक सभापति दुकान मालिक फेडारेशन कक्सबाजार। मंचे उपविष्ट आছেন सुल्तानुल वाइजिन आलेम समाजेर मध्यमणि हजरते शाह साहेब केबला रहिमाहुल्लाहर अतीब आपनजन
তাজুল উলামা শামসুল উলামা আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব আলহাজ মাওলানা কাজী নাসির উদ্দিন সাহিব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি, সকলে বলেন আমিন। উপস্থিত আছেন ঐতিহ্যবাহী চুনতি ফাতেমা বতুল মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার স্বনামধন্য সহকারী অধ্যাপক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন জনাব হযরত মাওলানা আবু মুসা মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। আজকের মাহফিলের সম্মানিত পরিচালক, আমাদের সকলের প্রাণস্পন্দন, উম্মুল মাদারিস চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য স্বনামধন্য সিনিয়র মুদাররিস, আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন জনাব হযরত মাওলানা জিয়াউল করিম সাহিব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক স্বনামধন্য সহকারী অধ্যাপক, আমাদের সকলের উস্তাদ জনাব হযরত মাওলানা শাফাআত হুসাইন সাহিব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। মঞ্চে অসংখ্য বরেণ্য মেহমানবৃন্দ আছেন, সকলের নাম জানা না থাকার কারণে নাম ধরে সম্বোধন করতে পারছি না বলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি, দুঃখ প্রকাশ করছি। মাহফিলে সমবেত জাতির মাথার মুকুট উলামায়ে কেরাম, পিতৃতুল্য মুরব্বিয়ান আযম, দিনদার ইমানদার সর্বস্তরের প্রাণপ্রিয় তৌহিদি জনতা, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরতা মাস্তুরাত মা ও বোনেরা, সকলের উদ্দেশ্যে আমি আবার সালাম নিবেদন করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহিয়ান গরিয়ান পাক সুবহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শাহী দরবারে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে অযুত কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আজকের এই আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে আমাদেরকে কথা বলার, কথা শোনার মতো যিনি সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই মুনিবের দরবারে আমরা প্রত্যেকেই শুকরগুজার হচ্ছি। সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুকরিয়া আদায় করলাম কার? সকল প্রশংসার মালিককে। এজন্য বুলন্দ আওয়াজে মুহাব্বতের সাথে সেই জাতের শুকরিয়া আমরা আদায় করি। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সরওয়ারে কায়নাত, ফখরে মওজুদাত, রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনিবিন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক দরবারে অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বুকে নিয়ে দরুদ আর সালাম নিবেদন করছি। আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। অলিকুল শিরোমণি আশেকে রসুল মাশুকে খালায়েক মুজাদ্দদে মাহফিলে সিরত হজরতে শাহ সাহেব কেবলা রহিমাহুল্লাহ, আল্লাহ যেন তার মকবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন। সকলে বলেন আমিন। আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ঐতিহ্যবাহী চুনতির এই জমিনে যত আল্লাহর মকবুল বান্দারা শায়িত আছেন, আমাদের আসাতেজায়ে কেরামরা শায়িত আছেন, উলামায়ে কেরাম শায়িত আছেন, মুমিন মুমিনাত শায়িত আছেন, সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, প্রিয় ভাই পরিচালক আমার জন্য একটি বিষয়বস্তু ঘোষণা করেছেন, হারামাইন শরীফাইনের ফজিলত বর্ণনা। অত্যন্ত নাতি দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
যদিও সেই তুলনায় আমার ইলম কম, এরপরও আমার দুই পাশে বুজুর্গানে দ্বীন উলামায়ে কেরামরা আছেন, তাদের দোয়া, আপনাদের দোয়া, হযরতে শাহ সাহেব কেবলার রূহানি ফয়জাত যদি আমার উপর শামিল হাল হয়, বিষয়ের উপর দু একটি কথা বলার জন্য চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলার, শোনার, আমল করার তৌফিক দিন। সকলে বলেন আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান, জমিন, মানব দানব, দিন রাত, মাস, এমনকি সকল সৃষ্টির মালিক কেবলমাত্র শুধুমাত্র কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। আবার আশরাফুল মাখলুকাত মানুষদের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু কিছু মহামানবকে মনোনীত করে নবী এবং রসুলের মর্যাদায় ভূষিত করে তাদের সম্মানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমুন্নত করেছেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আমার কথা কি বোঝা যায়? তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিন এবং রাত সৃষ্টি করেছেন। সকল দিনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দিষ্ট কতগুলো দিনকে বিশেষ মর্যাদায় আল্লাহ তাআলা ভূষিত করেছেন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূষিত করেছেন। যেমন জুমার দিন, ঈদের দিন, আশুরার দিন, এই দিনগুলোর সম্মান মর্যাদা অন্য দিনগুলোর চাইতে বেশি না কম? বেশি। তেমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাস সৃষ্টি করেছেন। মাসগুলোর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র মাহে রমজানকে সকল মাসের উপর সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছেন। রাত সৃষ্টি করেছেন, সকল রাতের উপরে সুনির্দিষ্ট কতগুলো রাতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। যেমন কদরের রাত, নিসফে শাবানের রাত, ঈদের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, অন্যান্য সকল রাতের চাইতে এই রাতগুলোর দাম অনেক অনেক গুণ বেশি। সুবহানাল্লাহ বলেন। তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জমিন সৃষ্টি করেছেন। এই জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? কে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জমিন সৃষ্টি করেছেন। আবার সকল জমিনের উপরে, সকল স্থানের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারামাইন শরীফাইনের জমিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ড থেকে, সমস্ত জমিন থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষ সম্মান, বিশেষ মর্যাদা এবং বিশেষ গুরুত্ব আল্লাহ দিয়েছেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। এই হারামাইন শরীফাইনের জমিন, যেই জমিনের সাথে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের রূহের সম্পর্ক, আত্মার সম্পর্ক। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। যেই জমিনের সাথে আমাদের ঈমানের সম্পর্ক, যেই জমিনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক, যেই জমিনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গোটা পৃথিবীর সকল জমিনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেই জমিন হারামাইন শরীফানের জমিন, পবিত্র মক্কায় মুআজ্জামা এবং মদিনায় মুনাওয়ারার জমিন। পড়ুন সুবহানাল্লাহি বিহামদি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য মক্কায় মুআজ্জামা, মদিনায় মুনাওয়ারা, সেখানে অবস্থিত মসজিদুল হারাম, মসজিদ নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এগুলোর সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক, এগুলোর সাথে আমাদের ঈমান এবং ইসলামের সম্পর্ক। ঠিক কিনা বলেন? আমেরিকা বলেন, ফ্রান্স বলেন, ব্রিটেন বলেন, পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কথা আমি আপনার সামনে কিছুক্ষণ বললে আপনার আর শুনতে ইচ্ছা হবে না। হবে না কি? হবে না।
মক্কায় মুআজ্জামা, মদিনায় মুনাওয়ারা, মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, এই হারামাইন শরীফানের এই জমিনের এই ঘরগুলোর কথা যদি এরকম বারংবার বলা হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলা হয়, এরপরও কোনো ইমানদারের বিরক্তি আসবে না, যেহেতু এগুলোর সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক, আমাদের ইমানের সম্পর্ক, আমাদের ইসলামের সম্পর্ক, ঠিক কিনা বলেন? সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া রাব্বুকা ইয়াখলুকু মা ইয়াশাউ ওয়া ইয়াখতার। ও আমার হাবিব, আপনার রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি যেভাবে চান প্রত্যেকটা জিনিস তিনি সৃষ্টি করেন। কে সৃষ্টি করেন বলেন? মানব দানব, আসমান জমিন, সমগ্র মখলুকাত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন। সেখানে কারো পরামর্শ নাই, কারো অ্যাডভাইস নাই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহ রব্বুল আলামিন সব কিছু সৃষ্টি করেন। আবার সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেটা চান, যাকে চান, যেভাবে চান, আল্লাহ রব্বুল আলামিন বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন, তাদেরকে মনোনীত করেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। বলেছিলাম গোটা পৃথিবীর সকল জমিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আবার সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মক্কায় মুআজ্জামা, মদিনায় মুনাওয়ারার জমিনকে আল্লাহ তাআলা বেছে নিয়েছেন এবং বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। এই জন্য প্রত্যেকটা ইমানদারের প্রতিনিয়ত মন কাঁদে যে আমি যেন জীবনে একবার হলো হারামাইন শরীফাইনের জিয়ারত করতে পারি, মক্কায় মুআজ্জামা, মদিনায় মুনাওয়ারার মেহমান বনতে পারি। প্রত্যেকটা ইমানদার, প্রত্যেকটা নারী পুরুষের এইরকম দিলের মধ্যে তামান্না, শৌক এবং যৌক, আগ্রহ থাকে কি থাকে না বলেন? হুজ্জাজে কেরামরা যখন, মুতামিরিনরা যখন মক্কার উদ্দেশ্যে, মদিনার উদ্দেশ্যে দেশ থেকে রওনা দেয়, অন্যান্য মুসলমানদের মন কাঁদে, আহা আমি যেতে পারলাম না। দোয়া করে আল্লাহর দরবারে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে, আল্লাহ আমাকে তৌফিক দাও, জীবনে একবার হলো কাফনের কাপড় পরার আগে যেন হারামাইন শরীফাইনের জিয়ারত আমার নসিব হয়। আল্লাহর দরবারে তৌফিক চাই কি চাই না বলেন? আপনাদের কি এরকম আরজু আছে? আছে? আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককেই হারামাইন শরীফাইনের জুওয়ারদের আল্লাহ তাআলা, জায়েরিনদের আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করুন। সকলে বলেন আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, হারামাইন শরীফাইন বলতে আমরা কি বুঝি? হারামাইন শরীফাইন আল হারামুল মাক্কি, আল হারামুল মাদানী। আমরা অনেকেই মনে করি হারামাইন শরীফাইন বলতে শুধুমাত্র মক্কার মসজিদে হারাম এবং মদিনার মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটাকেই আমরা মনে করে থাকি। আসলে হারামাইন শরীফাইন বলতে শুধুমাত্র মক্কার মসজিদুল হারাম এবং মদিনার মসজিদ নববী নয়, বরং এই দুই হারমের চতুর্পাশে সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। গোটা সীমা রেখার ভেতরে যতটুক জায়গা আছে, পুরা জায়গাকে হারামাইনুশ শরীফাইন বলা হয়। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। ইমাম মুহিদ্দিন নববী রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাব আল মাজমু'এর মধ্যে লিখেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে প্রেরণ করে মক্কায়ে মুআজ্জামার আল্লাহর ঘরের চতুর্দিকে হারামের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই সীমানা মদিনার দিকে 3 মাইল পর্যন্ত, তানঈমের আগে বনু নিফার গোত্রের বাড়ির ঘরের কাছাকাছি সেখানে একটি মিকাত মসজিদ আছে। আপনারা যারা হজ করতে গিয়েছিলেন, উমরা করতে গিয়েছিলেন,
উমরার জন্য আমরা ইহরাম করতে যাই। মসজিদে আয়েশা নামে একটা মসজিদ আছে, সেই মসজিদে আয়েশা, এই মসজিদে আয়েশার একেবারে কাছাকাছি পর্যন্ত মদিনার দিকের সীমানা, হারামের সীমানা প্রায় 3 মাইল পর্যন্ত। এরপরে ইয়েমানের দিকের সীমানা দক্ষিণ দিকে মক্কা থেকে প্রায় 7 মাইল পর্যন্ত। তায়েফের দিকে পূর্ব দিকে সীমানা মক্কা থেকে প্রায় 7 মাইল পর্যন্ত, আরাফাতের মসজিদে নামিরার নিচুভূমি পর্যন্ত। এরপরে ইরাকের দিকে সীমানা মক্কা থেকে প্রায় 7 মাইল দূরে আল মুকাত্তা নামক একটা জায়গা আছে, সেই জায়গা পর্যন্ত। জিয়ারানার দিকে সীমানা মক্কা হতে 9 মাইল দূরে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদের গিরিপথ পর্যন্ত। জেদ্দার দিকের সীমানা মক্কা থেকে 10 মাইল দূরে মুনকাতাউল আসাস নামে একটা স্থান আছে, এই স্থান পর্যন্ত। আমি শুধু একটু ইশারা করলাম, তাহলে বোঝা যায় মক্কার হারামের সীমানা কোনো দিকে 3 মাইল, কোনো দিকে 7 মাইল, কোনো দিকে 10 মাইল, এরকম বিশাল সীমানা জুড়ে এই বিশাল এলাকা, এটাকে বলা হয় আল হারামুল মক্কি, মক্কার হারাম। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। এভাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যেভাবে মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, সম্মানিত ঘোষণা করেছেন, জিবরাইল আমিন হারামের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তেমনিভাবে মদিনায় মুনাওয়ারার মসজিদে নববী এবং এর চতুর্পাশে হারামের নির্দিষ্ট একটি সীমানা, ভৌগোলিক সীমানা আছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে বলেছেন, ইন্নী হাররামতু মা বাইনাল লাবাতাইন, অন্য এক রাওয়ায়াত আছে মা বাইনাল হাররাতাইন, আরেক রাওয়ায়াত আছে মা বাইনাল জাবালাইন, আরেক রাওয়ায়াত আছে মা বাইনা আইরিন ইলা সৌর। আমি আল্লাহ রসুল বলেছেন, আমি 2 লাবার মাঝখানের জায়গা, 2 হাররার মাঝখানের জায়গা, 2 পাহাড়ের মাঝখানের জায়গা, অর্থাৎ আইর এবং উহুদের পেছনে সৌর নামক একটা পাহাড় আছে, এই 2 পাহাড়ের মাঝখানের এই বিশাল জায়গাকে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম ঘোষণা করলাম। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা বন্ধুরা, আসুন আমরা এই মক্কায় মুআজ্জামার হারাম এবং মদিনায় মুনাওয়ারার হারাম, আমি তো আগেই বলেছি, এই 2 হারামের সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক, আমাদের ঈমানের সম্পর্ক, আমাদের ইসলামের সম্পর্ক, আমাদের আকীদার সম্পর্ক, ঠিক কিনা বলেন? উভয় হারামের ফজিলত সম্পর্কে ইসলাম কি বলে, কোরআন এবং হাদিস কি বলে, আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদের 2-1টি কথা বলতে চাই। মক্কায়ে মুআজ্জামার এই হারাম, হারাম মানে সম্মান, আল হারামাইন শরীফাইন, সম্মানিত 2টো স্থান। মক্কার মসজিদে হারাম সম্পর্কে, মক্কার হারাম সম্পর্কে 2-1টি কথা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই জায়গার মর্যাদা, এই জায়গার ফজিলত, এই জায়গার গুরুত্ব কতটুকু। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের জুবানে পাকে মক্কায়ে মুআজ্জামার এই হারামকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন, পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। স্বয়ং আল্লাহর জুবানে যেই জায়গাকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করা হবে, সেই জায়গার মর্যাদার ব্যাপারে আর আমার জুবান দিয়ে বলার কোনো গুরুত্ব আছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুন নামলের 91 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন, ইন্নামা উমিরতু আন আ'বুদা রাব্ব হাযিহিল বালদাতিল্লাযী হাররামাহা ওয়া লাহু কুল্লু শাই ওয়া উমিরতু আন আকুনা মিনাল মুসলিমিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে অর্ডার করেছেন, আদেশ দিয়েছেন,
আমি যেন এই পবিত্র শহরের ইবাদত করি, রবের ইবাদত করি, এই পবিত্র শহরের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করি। আল্লাযী হাররামাহা, যাকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস রওয়ায়াত করেন, মক্কা বিজয়ের দিন বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, ইন্না হাযাল বালাদ হাররামাহুল্লাহু ইয়াওমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ফাহুয়া হারামুন বিহুরমাতিল্লাহি ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ। এই মক্কায় মুআজ্জামা আল্লাহ রসুল ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেদিন আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মক্কায়ে মুআজ্জামাকে সম্মানিত এবং পবিত্র স্থান বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুল বলেন, শুধু তখন নয়, কিয়ামত পর্যন্ত এই স্থান, এই জায়গা মক্কায়ে মুআজ্জামা, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সম্মানিত ঘোষণা করার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এই জায়গা সম্মান থাকবেন, পবিত্র থাকবেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহি বিহামদি। কোন সময়ে কাল পরিক্রমায়, কালের ঘূর্ণি ফাঁকে এই মক্কায়ে মুআজ্জামার ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা কিয়ামত পর্যন্ত কমবে না। পড়ুন সুবহানাল্লাহি বিহামদি। আমার ভাইরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের জুবানে যেই গড়ের, যেই শহরের কসম খেয়েছেন, এই গড়, এই শহর দামি নামে দামি বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন নিজে শপথ করেন, কোন স্থানের নামে, কোনো কিছুর নামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন শপথ করেন, বুঝে নেবেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জিনিসের দাম, সম্মান, ইজ্জত বাড়ার জন্য, এই জায়গার দাম বাড়ানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শপথ করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ কি বাংলাদেশের নামে শপথ করেছেন? আমেরিকার নামে শপথ করেছেন? ফ্রান্সের নামে শপথ করেছেন? অন্য কোনো বড় বড় রাষ্ট্রের নামে, তখন রোম সাম্রাজ্য ছিল, এর নামে শপথ করেছেন? করেন নাই। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র মক্কায়ে মুআজ্জামার নামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শপথ করেছেন। তাহলে যেই জায়গার নামে স্বয়ং আল্লাহ শপথ করবেন, এই জায়গা দামি না বেদামি? আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াত-তিনি ওয়াজ-যাইতুনি ওয়া তুরি সিনিনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনের শপথ, জাইতুনের শপথ, সিনাই পর্বতের শপথ, ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন, এই নিরাপদ নগরী মক্কায়ে মুআজ্জামার শপথ। আল্লাহ তাআলা নিরাপদ নগরী মক্কায়ে মুআজ্জামার নামে শপথকে, মক্কায়ে মুআজ্জামার সম্মান, ইজ্জত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমুন্নত করে দিয়েছে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। লা উকসিমু বিহাযাল বালাদি ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ। সূরা বালাদের মধ্যে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ, আমি এই শহরের নামে শপথ করতেছি। এই শহর বলতে মক্কায়ে মুআজ্জামাকে বুঝিয়েছেন, আমি এই শহরের নামে শপথ করতেছি। ও আমার হাবিব, ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ, আপনি এই শহরের বৈধ নাগরিক হবেন। সুবহানাল্লাহ বলে। তাহলে দুটো সূরার একটু অংশ আমি তেলাওয়াত করলাম, বুঝতে পেরেছেন স্বয়ং যেই শহরের, যেই নগরীর, যেই ঘরের শপথ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খেলেন, তাহলে এই জায়গার দাম, ফজিলত, মর্যাদা কম না বেশি? আমার ভাইরা, বন্ধুরা, মক্কায়ে মুআজ্জামা মাশাআল্লাহ হেরামের সীমানায় আসার সাথে হুজুর বলতেছেন, আবরাহা হস্তি বাহিনী নিয়ে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার জন্য এসেছিলেন,
কিন্তু হারামের সীমা রেখায় আসার পরে আবরাহা এবং তার হস্তি বাহিনী হারামের সীমা রেখায় প্রবেশ করতে পারেনি, আল্লাহ সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। আমার ভাইরা, মক্কা মুআজ্জামা এমন একটি শহর, এমন একটি নগরী, বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শহরকে বেশি ভালোবাসতেন। জালেমদের নির্যাতনের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে যখন তিনি মক্কায়ে মুআজ্জামা ছেড়ে মদিনায়ে মুনাওয়ারার দিকে চলে যাচ্ছেন, কিতাবের মধ্যে এসেছে, হাদিসের মধ্যে এসেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে একটা কদম মারে, আবার পেছনের দিকে তাকায়। মক্কায়ে মুআজ্জামার জন্য রসুলের দিল ভেঙে যাচ্ছে, মন ভেঙে যাচ্ছে, প্রাণ কাঁদতেছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে একটা কদম মারে, পেছনের দিকে আবার তাকায়। দুচোখের অশ্রু প্রবাহিত করে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়াল্লাহি ইন্নাকি লাখাইরু আরদিল্লাহ ওয়া আহাব্বু আরদিল্লাহ লাউলা আন্নী উখরিজতু মা খারাজতু। তিরমিজি শরীফের হাদিস। অন্য রাওয়ায়াতের মধ্যে আছে লাউলা আখরাজানি কওমুকে মা খারাজতু। আল্লাহ রাসূল পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে, ও মক্কা মুআজ্জামা, তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শ্রেষ্ঠ জমিন, শ্রেষ্ঠ ভূমি, আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ভূমি তুমি। তোমার এই কওমের লোক, এই কওম যদি, মক্কার এই মানুষগুলো যদি, কাফির মুশরিকরা যদি আমাকে মক্কায়ে মুআজ্জামা থেকে বের করে না দিত, আল্লাহর কসম করে বলতেছি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম না। সুবহানাল্লাহ বলে। যেই জায়গা আল্লাহর কাছে প্রিয়, গোটা পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় ভূখণ্ড হলো মক্কায়ে মুআজ্জামা। যেই ভূখণ্ড, যেই নগরী, যেই শহর স্বয়ং আমার পেয়ারা হাবিব আকা মাওলা তাজদারে মদিনার কাছে বেশি প্রিয়, যেই শহর, যেই ভূমি ফেলে যাওয়ার সময় রসুলের চোখ দিয়ে অঝর নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, এই শহর দামি না বেদামি বলেন, কম না বেশি? এই শহরের সাথে আমাদের আপনাদের মোহাব্বত আছে কি নাই বলেন? এই শহর এমন একটি শহর, গোটা পৃথিবীর সকল কাফির মুশরিকরা, বিধর্মীরা, অমুসলিমরা সব জায়গায় যেতে পারবে, সব জায়গায় বিচরণ করতে পারবে। কিন্তু মক্কায়ে মুআজ্জামা, মদিনায়ে মুনাওয়ারার হুদুদে হারামের মধ্যে কাফির মুশরিক কোনো বেঈমান প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ এই জমিন অত্যন্ত পবিত্র জমিন। সুবহানাল্লাহ বলে। এই জন্য সৌদি সরকার বিদেশি মেহমানরা আসবে, হুদুদে হারামের বাইরে দিয়ে রুট করেছেন, রাস্তা করেছেন, সেই রাস্তা দিয়ে তারা রিয়াদ যাবে, অন্য কোনো শহরে যাবে। কিন্তু হুদুদে হারামের মধ্যে কোনো মুশরিক, কোনো বেধর্মী, অমুসলিম সেখানে প্রবেশ করতে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। এই পবিত্র ভূমিতে মুশরিক কাফিরদের পার পড়বে না। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন ফালা ইয়াকরাবুল মাসজিদাল হারাম বা'দা আমিহিম হাযা। দুনিয়ার কোনো মুশরিকরা, সকল মুশরিকরা নাপাক, সকল মুশরিকরা নাপাক। এরা মসজিদে হারামের মধ্যে আজকে বছর থেকে, মক্কায় বিজয়ের পর থেকে আর তারা প্রবেশ করতে পারবে না, হারাম ঘোষণা করা হলো। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইয়াহুজ্জু বা'দাল আম মুশরিকুন ওয়ালা ইয়াতুফু বিল বাইতি উরিয়ানা। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর থেকে আল্লাহর ঘরে কোনো মুশরিক আর হজ করতে আসতে পারবে না, এবং উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর ঘরে আর তাওয়াফ করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ বলে। আমার ভাইরা, বন্ধুরা, মক্কায়ে মুআজ্জামার এই জমিন আল হারামুল মাক্কি, এটা এমন পবিত্র জমিন যেখানে মারামারি করা যাবে না, রক্তপাত ঘটানো যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ওয়ালা তুকাতিলুহুম ইনদাল মাসজিদিল হারাম।
হাত্তা ইউকাতিলুনাকুম ফাইন কাতালুকুম ফাকতুলুহুম কাযালিকা জাযাউল কাফিরিন। ও মুমিনরা, তোমরা মসজিদে হারামের কাছে, মসজিদে হারামের মধ্যে তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ অবতীর্ণ হবে। এছাড়া হারামের জমিনের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ রাসূল বলেন, লা ইয়াহিল্লু লিইমরিইন ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির আন ইয়াসফিকা বিহা দামা। বুখারী মুসলিমের হাদিস। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমানের জন্য, ইমানদারের জন্য জায়েজ নাই, যেই ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, ঈমান রাখে, তার জন্য জায়েজ নাই হুদুদে হারামের মধ্যে, হারামের সীমারেখার মধ্যে কারো রক্তপাত ঘটাবে, কারোর সাথে মারামারি করবে, কোনো মানুষ খুন করবে, এইরকম কোনো অধিকার নাই। এই জমিন পবিত্র জমিন, সম্মানিত জমিন। সুবহানাল্লাহ বলে। আমার ভাইরা বন্ধুরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মাই ইউরিদি ফীহি বিলহাদিন বিযুলমিন নুযিকহু মিন আযাবিন আলীম। এই হারামের মধ্যে যেই ব্যক্তি কোনো পাপাচার করবে, কোনো অন্যায় করবে, শিরিক করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আমি তাকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة। তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর কাছে ঘৃণিত, নিকৃষ্ট। কয় শ্রেণীর? তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আমরা কি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত হতে চাই নাকি প্রিয় হতে চাই? আমরা কি আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চাই না ঘৃণিত হতে চাই? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বেশি ঘৃণিত। কয় শ্রেণীর? তিন শ্রেণীর। বিষয় লম্বা, এই জন্য আমি সব আইটেমের, আমি সব পয়েন্টের আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। না হয় এক একটা পয়েন্টের উপর আলোচনা করলে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করা যাবে, যদিও আমার জ্ঞান শূন্য শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আবগাযুন নাসি ইলাল্লাহি সালাসাতুন মুলহিদুন ফিল হারাম। এক নাম্বার আল্লাহর কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি যে হারামের সীমারেখার মধ্যে অন্যায় কাজ করে, পাপাচার করে, গুনাহের কাজ করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বেশি ঘৃণিত। এই জন্য হজ করতে যাবেন, উমরা করতে যাবেন, খবরদার আপনাদের যেখানে বাসা থাকবে, হোটেল থাকবে, এগুলো হুদুদে হারামের ভিতরে থাকবে। খবরদার সেখানে কোনো অন্যায় কাজ, বেহুদা কাজ, শরীয়ত বিরোধী কাজ, আল্লাহ এবং রসুল নারাজ, এরকম কোনো কাজ আপনার দ্বারা হতে পারবে না। ঠিক কিনা বলে? দুই নম্বর, মুবতাগিন ফিল ইসলামি সুন্নাতাল জাহিলিয়া। যেই ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে জাহির যুগের কুসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতিগুলো ইসলামের মধ্যে যারা চালু করে, আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি ঘৃণিত। তিন নম্বর হলো মুত্তালিবু দামিমরিইন বিগাইরি হক। যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটানোর জন্য চায়, সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। কয় নম্বর বললাম? এক নম্বর, যেই ব্যক্তি হারামের এলাকার মধ্যে পাপাচার করে, অন্যায় করে, গুনাহের কাজ করে। দুই নম্বর, যেই ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে জাহির যুগের কুসংস্কার, কুপ্রথাগুলো নিয়ে আসে। তিন নম্বরে, যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটাতে চায়। এই তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এই তিন শ্রেণীর মানুষের কাতারে আমাদের শামিল না করেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে যেন আমাদেরকে শামিল করেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা বন্ধুরা, মক্কায়ে মুআজ্জামা এমন একটি জায়গা, যেই জায়গায় অসংখ্য নবী রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশে কয়জন নবী আসছেন বলেন? আসছে নাকি? বাংলাদেশে নবী আসছে? ভারতে, পাকিস্তানে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মক্কার জমিন এমন দামি জমিন, যেই জমিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
মানব জাতির হেদায়তের জন্য, মানব জাতির দিকে কল্যাণের দিকে ডাকার জন্য গণিত অসংখ্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। নবীরা যেই জায়গায় আসে সেই জায়গা দামি না বেদামি। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই শহরের নাম বলেন তো একটু, সেই শহরের নাম মক্কায়ে মুআজ্জামা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, ওহীর অবতরণের স্থল সেটাও হলো মক্কায়ে মুআজ্জামা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুদরতি আরশে আজিমের মেহমান বানিয়েছিলেন, মেরাজে নিয়েছিলেন। মেরাজের সূচনা হয়েছিল মসজিদুল হারাম থেকে, মক্কায়ে মুআজ্জামা থেকে। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসাল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর। অনুবাদ করার সুযোগ নাই। রাসূলের মেরাজের সূচনা হয়েছিল মসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আরশ আজিম পর্যন্ত। আল্লাহু আকবার। অসংখ্য নবী রাসূলের জন্মভূমি মক্কায়ে মুআজ্জামা। বিশ্বনবী আকা মাওলা তাজদার মদিনা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মভূমি মক্কায়ে মুআজ্জামা। আল্লাহর রাসূলের উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে হেদায়েতের বাণী, ওহীর অবতরণ স্থল মক্কায়ে মুআজ্জামা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আসলে তো হুজুরকে এই আলোচনায় দিয়ে আমরা শুনতে পারলে আমাদের জন্য আরো বেশি। তারপর আলহামদুলিল্লাহ হুজুরদের রূহানি ফয়জাত আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর জারি সারি রাখছেন। হয়তো না হয় কথা বলার মতো, এই মঞ্চে কথা বলার মতো যোগ্যতা আমাদের নাই। প্রিয় হাজিরিন, তাহলে এটা এমন একটা জায়গা, গোটা পৃথিবীর মানব জাতির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবাদতের গড়, হেদায়েতের প্রথম গড়, তাওহীদের প্রথম গড় পৃথিবীর জমিনে যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্মাণ করেছেন, সেই জায়গার নাম কি? মক্কায়ে মুআজ্জামা। ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উদিআ লিন-নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল-আলামিন ফীহি আয়াতুম বাইনাতুম মাকামু ইব্রাহিম। আল্লাহ তাআলা বলেন, গোটা পৃথিবীর জমিনে মানব জাতির ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্মাণ করেছেন সেই ঘরের নাম বলেন মসজিদে বাইতুল্লাহ। আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা আল্লাহ নির্মাণ করেছেন। পৃথিবীর মানব জাতির ইবাদতের সর্বপ্রথম যেই ঘর সেই ঘর কোথায় বলেন? মক্কায়ে মুআজ্জামা। এটা এমন একটা ঘর, আহা, যেই ঘরের জন্য প্রত্যেকটা মুসলমানের দিল কাঁদে। এই কালো ঘর যারা মক্কায়ে মুআজ্জামায় গিয়েছিলেন তারা দেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা গুনাহগারদেরকেও এই ঘর বারংবার দেখার মতো সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদেরকেও দান করুন, সকলে বলেন আমিন। এই কালো ঘর যেদিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না, এমন সুন্দর ঘর। আমার ভাইরা বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সভাপতি মহোদয় তাশরিফ এনেছেন, আল্লাহ তাআলা হুজুরের হায়াত ও তয়বা দান করুন, সকলে বলেন আমিন। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মানব জাতির ইবাদতের জন্য পৃথিবীর জমিনে সর্বপ্রথম যেই ঘর নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা, সেটা কোথায় অবস্থিত বলেন তো একটু? মক্কায়ে মুআজ্জামা। মক্কায়ে মুআজ্জামা গোটা পৃথিবীর একেবারে মিডল পয়েন্টে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা নির্মাণ করেছেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। আল্লাহ তাআলা বলেন
ফিহি আয়াতুম বাইনাতুম মাকামু ইব্রাহিম। আল্লাহর ঘর এটা কেমন ঘর? যার চতুর্দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন নিহিত আছে। সুবহানাল্লাহ বললেন না? যেটা দেখবেন সেটা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। হুজ্জাজে কেরামরা মুতামিরিনরা যখন আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করে একটা কালো পাথরে চুমা দেওয়ার জন্য কত প্রাণপণ চেষ্টা তারা করে। তার নামটা কি? হাজরে আসওয়াদ। হাজরে আসওয়াদ এটা জান্নাতি একটি পাথর, জান্নাত থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরণ করেছেন। এটা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিরমিজি শরীফের হাদিস, নাজালাল হাজরুল আসওয়াদু মিনাল জান্নাহ ওয়া হুয়া আশাদ্দু বায়াদান ফাসাওয়াদাতহু খাতায়া বনি আদম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমাদের উম্মুল মাদারিস চন্তি হাকিমা কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মহোদয় তাশরীফ এনেছেন, আল্লাহ হায়াতে প্রদান করুন, আমিন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই হাজর আসওয়াদ কালো পাথর, রাসূল বলেছেন এটা আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে অবতীর্ণ করেছেন। এই পাথর কালো ছিল না, এই পাথর ধবধবে সাদা ছিল। বনি আদমের গুনাহগুলো চুষে চুষে এই পাথর কালো হয়েছে। আল্লাহু আকবার। এটা আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন। জান্নাতি পাথর দুনিয়াতে থেকেই আপনারা চুম্বন করেছেন, চুম্বন করতে পারছেন, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সেখানে জমজম, মায়ে জমজম, জমজম কূপের পানি, হাজী সাহেবরা আসলে আমরা পাগল পারা হয়ে যাই, কিচ্ছু চাই না, আমাকে এক ডুক জমজমের পানি দেন যাতে করে আমি পান করতে পারি। জমজম কূপের পানি এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুদরতের নিদর্শন। যে দিন থেকে জমজম কূপের সৃষ্টি হয়েছিল, ঘটনা আপনারা জানেন, সেই দিন থেকে এই পর্যন্ত পানির কোনো কমতি নাই, ঘাটতি নাই। কিয়ামত পর্যন্ত এই জমজম কূপের পানির ঘাটতি হবে না। গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে এই পানি সক্ষম হবে। এই পানি কিয়ামত পর্যন্ত কমবে না, ঘাটতি হবে না। আল্লাহু আকবার বললেন না? গ্রীষ্মকাল যখন আসে, চৈত্র মাস, বৈশাখ মাস যখন আসে, ফাগুন মাস থেকে শুরু হয়, আমাদের দেশের পানির স্তরগুলো নিচের দিকে নেমে যায়। টিউবওয়েল ছাপ দিলেও পানি আসে না, পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যায়, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু জমজমের পানি, এই কূপের পানি যেভাবে প্রবাহমান রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহিত থাকবে। এই পানি কিন্তু ঘাটতি হবে না, গোটা পৃথিবীর সকল পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম হবে। এটা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। এই নিদর্শন আছে আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবার তাওয়াফের মাঠে, মক্কায়ে মুআজ্জামায়। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এরপরে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, ফিহি তুআমু কুল্লি তাইমিন ওয়া শিফাউন লিকুল্লি সুকুমিন। জমজমের পানি শুধু পানি নয়, আমাদের দেশের পানিগুলো শুধু পানি, জমজমের পানি পানি নয়। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, আল্লাহর ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, জমজম কূপের পানি পান করলে খিদা লেগেছিল, খিদা দূর হয়ে যায়। যেমনিভাবে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, ক্ষুধা লাগলে ক্ষুধা নিবারণ হয়। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জমজমের পানির মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক ক্ষুধার্ত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রত্যেকটা মানুষের, অসুস্থ মানুষের ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। জমজমের পানি পান করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাবতীয় জটিল এবং কঠিন রোগ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে, আপনাদেরকে মুক্ত করে দেন, আরোগ্য করে দেন। তিনি কে? সেই জমজম কূপ কোথায়? ভারতে, আমেরিকায়। ফিহি আয়াতুম বাইয়িনাতুম মাকামু ইব্রাহিম। আরেকটা মাকাম ইব্রাহিম। আল্লাহর ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করার পরে আমরা 2 রাকাত নামাজ পড়ি, ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাজ পড়ি। মাকাম ইব্রাহিমের পাশে পূর্ব দিকে এই মাকাম ইব্রাহিম, এটাও জান্নাতি পাথর।
আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা নির্মাণ করছেন, ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে দেয়াল যখন উপরের দিকে উঠে গেল, নাগালের বাইরে চলে গেল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত থেকে এই পাথর পাঠিয়েছিলেন। এটা লিফটের মতো কাজ করত। হযরত সাইয়্যিদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন। যখন উপরে ওঠার প্রয়োজন হতো কুদরতিভাবে উঠে যেত, যখন নিচের দিকে নামার প্রয়োজন হতো কুদরতিভাবে নিচে নেমে যেত, যখন ডানে যাওয়ার প্রয়োজন হতো ডানে যেত, যখন বাঁয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতো বাঁয়ে যেত। পড়ুন সুবহানাল্লাহ বিহামদি। আমার ভাইরা, এই ঘর আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা, এই হারামের মধ্যে নামাজ পড়লে কত সওয়াব আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। কত সওয়াব? এক রাকাতে 1,00,000 রাকাত নামাজের সওয়াব। সুবহানাল্লাহ বললেন না? 1,00,000 রাকাত নামাজ আদায় করতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগতে পারে আমাদের হিসাবের বাইরে। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মসজিদুল হারাম, এই হারামের মধ্যে 1 রাকাত নামাজ পড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাবিব ঘোষণা করেছেন 1,00,000 রাকাত নামাজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেবেন। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, হারামের মধ্যে, মক্কার মসজিদে হারামের মধ্যে 1 রাকাত নামাজের সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার আমলনামা 1,00,000 রাকাত নামাজের সওয়াব দেবেন। সুবহানাল্লাহ বলে। মক্কার জমিন, মদিনার জমিন এমন দামি জমিন, কিয়ামতের আগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। কিসের আবির্ভাব? দাজ্জালের। দাজ্জাল গোটা পৃথিবী চষে বেড়াবে, কিন্তু 2টা নগরীতে, 2টা জায়গায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতা দিয়ে এই শহর 2টিকে, এই হারাম 2টিকে পাহারা দেবেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লাইসা মিন বালাদিন ইল্লা সায়াতাউহুদ দাজ্জাল ইল্লা মাক্কাতা ওয়াল মাদিনা লাইসা লাহু মিন নিকাবিহা নাকাবুন ইল্লা আলাইহিল মালায়েকা সাফিনা ইয়াহরুসুনাহা। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, কিয়ামতের আগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। গোটা পৃথিবী দাজ্জাল সাইর করবে, চষে বেড়াবে, কিন্তু 2টা শহরের মধ্যে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। চতুর্দিকে দরজার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতা বসায় রাখবেন। ফেরেশতারা এই মক্কা এবং মদিনার হারামকে ফেরেশতারা পাহারা দিবেন, দাজ্জাল সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ বলে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে আরো বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইযা আতাইতুমুল গায়তা ফালা তাস্তাকবিলুল কিবলাতা ওয়ালা তাস্তাদবিরুহা ওয়ালাকিন শাররিকু আও গাররিবু। মদিনায় মুনাওয়ারায় বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলতেছেন, আমার সাহাবীরা, তোমরা কিবলাকে সামনে নিয়ে, কিবলাকে পেছন দিয়ে তোমরা পায়খানার মধ্যে যাবে না, পায়খানা পেশাব করতে বসবে না। ওয়ালাকিন শাররিকু ওয়া গাররিবু, বরং তোমরা অন্য দিকে ফিরে বসবে। যে কয়েকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আল্লাহর কোরআন এবং হাদিস থেকে, এগুলোর দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি পৃথিবীর জমিনে সব চাইতে সম্মানী এবং মর্যাদার অধিকারী যেই ভূখণ্ড, সেই ভূখণ্ডের নাম মক্কায়ে মুআজ্জামা আল হারামুল মক্কি। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সময় অত্যন্ত কম, এজন্য আরেকটি বিষয়ের উপর আমাকে 10 মিনিটের ভিতরে কথা বলতে হবে।
আহা, আল্লাহু আকবার। যে শহরে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়েছে, যাকে সৃষ্টি করা না হলে কুল কায়নাতকে সৃষ্টি করা হতো না, সেই নবীর আগমন যেই জমিনে হয়েছে, এই জমিনের মর্যাদা ফজিলত বর্ণনা করার জন্য আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহ তাআলা এই শহরের সাথে, আল্লাহর ঘরের সাথে, এই হারমের সাথে আমাদের দিলের তাআল্লুক যেন কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বজায় রাখেন। সকলে বলেন আমিন। আরেকটি হারামাইনের মধ্যে আরেকটি হলো আল হারামুল মাদানী। আল হারামুল মাদানী, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় মুনাওয়ারায় হিজরত করার আগ পর্যন্ত মক্কায় মুআজ্জামাকে বেশি ভালোবাসতেন। মদিনায় মুনাওয়ারায় হিজরত করার পরে এই মদিনায় মুনাওয়ারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরো বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশাআল্লাহ এই দুই হারামের মধ্যে, হুজুর হাদিসটি বলেছেন, আমি পরে বলতাম, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই দুই হারামের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করবে, যারা মারা যাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিঃসন্দেহে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন, জান্নাত দেবেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের মরণটা যেন সেখানে হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সকলে বলেন আমিন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় মুনাওয়ারায় হিজরত করার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাবিব আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, আল্লাহুম্মা হাব্বিবি ইলাইনাল মাদিনা কাহুব্বিনা মক্কা ওয়া শাদ্দা। বুখারী শরীফের হাদিস। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকতে মক্কায় মুআজ্জামাকে বিশ্বনবী পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন, আল্লাহ তুমি আমাদের দিলের মধ্যে মদিনার মোহাব্বত ঢেলে দাও। যেভাবে মক্কার মোহাব্বত ঢেলে দিয়েছ সেভাবে মদিনার মোহাব্বত ঢেলে দাও, এমনকি তার চাইতে বেশি মোহাব্বত আমাদের দিলের মধ্যে ঢেলে দাও। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মদিনায় মুনাওয়ারা, এটা হলো ইসলামের উৎসস্থল, ঈমানের উৎসস্থল। মক্কার জমিনে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা মতো দিনের দাওয়াত দিতে পারেন নাই। কাফির মুশরিকদের জ্বালাতন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু মদিনায় মুনাওয়ারায় হিজরত করার পরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর জমিনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের আলো, ইসলামের আলো, হেদায়েতের আলো বিশ্বনবী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য মদিনায় মুনাওয়ারা ইসলামের উৎসস্থল, ঈমানের উৎসস্থল, হেদায়েতের কেন্দ্রভূমি। এখান থেকেই গোটা পৃথিবীর জমিনে ঈমান, ইসলাম, হেদায়েত ছড়িয়ে পড়েছে। পড়ুন আল্লাহু আকবার। এই জায়গার দাম কম না বেশি? আমার ভাইয়েরা, বন্ধুরা, যেই জায়গার মধ্যে বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হায়াতুন নবী তিনি শুয়ে রয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি। যে ব্যক্তি আমার কবর শরীফ জিয়ারত করবে তার জন্য আমি নবীর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। সেই হায়াতুন নবীর রওজায়ে আকদাস, যেখানে যেই জমিন মুখে নিয়ে আল্লাহর নবী শুয়ে আছেন, এই জমিনের মাটির চাইতে দামি কোনো মাটি হতে পারে না। আমার ভাইয়েরা, বন্ধুরা, এই মদিনায়ে মুনাওয়ারা যেখানে জান্নাত দেখি নাই, জান্নাতে যাওয়ার আগ্রহ, ইচ্ছা আমাদের সকলের আছে। আছে কি নাই বলেন? জান্নাত কেউ দেখেছেন? কোরআন এবং হাদিস থেকে, উলামায়ে কেরামের জবান থেকে আলোচনা শুনেছেন, কিন্তু জান্নাত দেখার সুযোগ আমাদের হয় নাই। কিন্তু মদিনায়ে মুনাওয়ারায় জান্নাতের একটি টুকরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বারি রাউযাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ। আমার ঘর এবং যেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূল খুতবা দিতেন, সেই মিম্বরের মাঝখানের যেই জায়গা, এটা জান্নাতের শোরুম।
রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ, জান্নাতের বাগান সমূহ থেকে একটি বাগান। এই রিয়াজুল জান্নায় 2 রাকাত নামাজ পড়ার জন্য আহা যারা মদিনায় মুনাওয়ারায় যায় পাগলের মতো হয়ে যায়, ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসি করে। এখন তো আগে তো অনেকটা ফ্রি ছিল, আমরা একবার গেলে কয়েকদিনে 2বারও 3বারও ঢুকে যেতাম। মন মানে না, সব সময় চায় এই জায়গাটাতে একটু কি 2 রাকাত নামাজ পড়ি। কিন্তু বর্তমান সময়ে রেজিস্ট্রেশন করে আপনাকে একবার সেখানে ঢোকার সুযোগ দেবেন, 2 রাকাত নামাজ পড়তে পারবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়াতেন সেই মেহরাব সেখানে আছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা আকদাস, হায়াতুন নবী রওজা আকদাস সেখানে আছে, জান্নাতের টুকরা সেখানে আছে, রিয়াজুল জান্নাহ সেখানে আছে। মা বাইনা বাইতি রওজাতুম মিন রিয়াদিল ওয়ামিম্বরি, দুই ধরনের আছে। রওজাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ, জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগান। সুবহানাল্লাহ বলেন। জান্নাত দেখি নাই, কিন্তু জান্নাতের একটা টুকরা যেটাকে রাসূল জান্নাতের টুকরা বলেছেন সেই জায়গাটা আছে কোথায় বলেন তো একটু? মদিনায় মুনাওয়ারায়। তাহলে এই 2-1টি কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি এই জায়গার দাম কম না বেশি। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে কিয়ামতের আগে গোটা পৃথিবী ঈমান শূন্য হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ঈমান যেই মদিনা থেকে বের হয়েছিল, ইসলাম যেই মদিনা থেকে বের হয়েছিল, গোটা পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে মানুষ ঈমান হারা হয়ে যাবে, ঈমান শূন্য হয়ে যাবে। কোথাও ঈমানের আলো জ্বলবে না, ইসলামের আলো জ্বলবে না। তখনও যেখানে ইসলামের ঈমানের আলো নিভে যাবে না কিয়ামত পর্যন্ত, যেখানে ইসলামের আলো, ঈমানের আলো, হেদায়েতের আলো বিরাজমান থাকবে, সেই জায়গার নাম কি? মদিনায় মুনাওয়ারা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নাল ঈমানা লা ইয়ারিজু ইলাল মাদিনা কামা তারিজুল হায়াতু ইলা জুহরিহা। বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের আগে গোটা পৃথিবীর জমিনে ঈমান থাকবে না, ঈমান শূন্য হয়ে যাবে। সাপ যেমন গর্ত থেকে বের হলে সারাদিন তার খাবার তালাশ করার পরে আবার সন্ধ্যাবেলায় তার গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়, তেমনি ঈমান মদিনা থেকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিয়ামতের আগে গোটা পৃথিবীর ঈমান সংকুচিত হতে 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 আবার মদিনার মধ্যে চলে যাবে। গোটা পৃথিবী ঈমান শূন্য, ইসলাম শূন্য, হেদায়েত শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও ঈমান, ইসলাম, হেদায়েত বিরাজমান থাকবে মদিনায়ে মুনাওয়ারায়। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা বন্ধুরা, মদিনায়ে মুনাওয়ারা এমন একটি জায়গা, যেই জায়গার ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যেই ব্যক্তি মদিনা মুনাওয়ারা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে, মদিনা মুনাওয়ারার বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানির সাথে লবণ লাগলে, লবণের সাথে পানি লাগলে যেমন লবণগুলো মিশে যায়, মদিনার সাথে যারা তার জন্য কল্যাণ কামনা করবে, মদিনার জন্য ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, চিন্তা করবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মান আরাদাল মাদিনাতা বিসুইন আযাবাহু কামা ইয়াযুবুল মিলহু বিল মা। মুসনাদে আহমদের হাদিস। আল্লাহ রসুল বলেছেন, যে ব্যক্তি মক্কার বিরুদ্ধে কল্যাণ কামনা করবে, মক্কার ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করবে, মদিনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, মদিনাবাসীর ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিব বলেছেন, পানির সাথে লবণ লাগলে যেমন লবণ পানির সাথে মিশে যায়, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। এমন পবিত্র জায়গা, এমন দামি জায়গার নাম মদিনায়ে মুনাওয়ারা। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায়ে মুনাওয়ারার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, মদিনায়ে মুনাওয়ারায় যেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাবিব বলেন, ফাইন্নী আশফাউ লাহু আও আশহাদু লাহু, তোমরা
মদিনায় মুনব্বরায় মৃত্যু কামনা করো, মদিনায় মুনব্বরায় মৃত্যুবরণ করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। কেননা যে ব্যক্তি মদিনায় মুনব্বরায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করব, কিংবা আল্লাহ পাকের দরবারে আমি তার পক্ষে সাক্ষী বনে যাব। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং এই মদিনায় মুনব্বরায় সর্বশেষ একটি কথা, যে মসজিদে নববী, সোনার সেই মদিনার সেই মসজিদে নববী, যেই মসজিদে নামাজ পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাজ যদি আপনি পড়েন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতুন ফি মসজিদি হাযা খায়রুম মিন আলফি সালাতিন ফিমা সাওয়া ইল্লাল মসজিদাল হারাম। মসজিদ মক্কার মসজিদে হারাম ছাড়া পৃথিবীর জমিনে যত মসজিদ আছে, অন্যান্য মসজিদে নামাজ পড়লে যত সওয়াব পাওয়া যায়, তার হাইত চাইতে 1000 গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায় মদিনায় মুনব্বরার মসজিদ নববীর মধ্যে নামাজ পড়লে। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং কথা অনেক ছিল, সময়ের স্বল্পতার কারণে বলা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের প্রত্যেকের দিলের মধ্যে মদিনায় মুনব্বরার মক্কায়ে মুআজ্জামার মোহাব্বত আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত যেন আমাদের দিলের মধ্যে মসজিদের আল হারামুল মক্কি, আল হারামুল মাদানির মোহাব্বত যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের দিলের মধ্যে ঢেলে দেন। আমার প্রিয় ভাইরা, এটার সাথে আমাদের ঈমানের সম্পর্ক, ইসলামের সম্পর্ক, এটার সাথে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেই কথাগুলো বলেছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের আপনাদের সকলকে হৃদয় দিয়ে বোঝার, জানার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। হাযা মা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।